हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो अपनी जी अज वाली जमात है पंजाबी साहित्य दे विच वो हैगी है जी भाई गुरदास जी के नाल संबंधित अपनी BA वाला पार्ट चल रहा अपना। उहदे विच भाई गुरदास जी के नाल संबंधित जमात सब तो पहला तो अंतिका दे विच देखांगे भाई गुरदास जी की जीवन बारे की दे रखा, उन्हां दे काव्य गुण काव्य कला बारे की दे रखा। उस तो बाद उन्हां दीयां जिहड़ियां वारां है उहदे विचों कुछ कवारां जिहड़ियां संकलित कीतियां गईयां उन्हां दे बारे पढ़ांगे BA दे विच जिहड़ियां। हाँ जिहड़ियां अपनियां 11वीं या 10वीं वाली बुक दे विच जो कुछ भी है वह आपां पढ़ चुके हैं भाई गुरदास जी बारे, उहदियां वीडियो तुहानूं बकायदा मिल चुकियां। हाँ जी गल करते हैं जी भाई गुरदास जी दी। भाई गुरदास जी 5वें गुरु साहिब दे समकाली सी। हुण देखियो जी गुरशब्द रत्नाकर महान कोश दा करता भाई कान सिंह नाभा, उन्होंने भाई गुरदास जी बड़े बड़ी खोज सर्च की है। उन्होंने की कुछ लिखा देखते हैं। गुरशब्द रत्नाकर महान कोश दा करता भाई कान सिंह नाभा वो कहते जी उन्होंने सन 1636 बिक्रमी दे रखा, ईस्वी नहीं दिता। 1636 बिक्रमी विच चौथे गुरु तो गुरु रामदास जी तो सिक्खी धारण की अते गुरबाणी का सिद्धांत है जिहड़ा वो गुरु अर्जन देव जी को समझिया, 5वें सतगुरां कोलों। 1636 के 57 घटा लियो ईस्वी सन आ जाऊगा। तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा ईस्वी सन तो बिक्रमी संमत है जिहड़ा वो 57 साल अगे चल रहा है। 57 घटा दिओ ईस्वी सन आ जाऊगा भी किहड़े भाई कान सिंह नाभा ने किहड़ा सन लिखिया। ध्यान रखियो सारियां गल्लां इहदे विच भाई कान सिंह नाभा बारे काफ़ी दे रखिया। भावें इन्हां दी रचना है जिहड़ी आदि गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल नहीं है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब हैगा मूल गुरु ग्रंथ साहिब, मूल पहला गुरु ग्रंथ साहिब जिसकी संपादना जिसकी एडिटिंग श्री गुरु अर्जन देव जी ने की। तो आदि गुरु ग्रंथ के पहले लिखारी होने का मान किनू प्राप्त है? भाई गुरदास जी को प्राप्त है। इन्हां दी बाणी है जिहड़ी वारां ते कबित सवैये जिन्हां दी रचना की है भाई गुरदास जी ने, उन्हां दी रचना है जिहड़ी ओह अलग तो है। तो गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां दी भाई गुरदास जी की रचना नूं गुरबाणी की कुंजी क्या है। एवें समझ लो भी गुरबाणी है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच रचना जिहड़ी उसनूं गुरबाणी कहा जाता जां बाणी कहा जाता। वो जिहड़ी बाणी है वो जिवें मान लो ताला है, ताले नूं खोलण वास्ते जिहड़ी कुंजी चाहिदी है वो भाई गुरदास जी की रचना है। गुरमत दे पहले व्याख्याकार, गुरबाणी दे पहले व्याख्याकार भाई गुरदास जी है, क्योंकि व्याख्या भी तो होनी चाहिए है। गुरबाणी की व्याख्या जी कि जी कोई हारी सारी दे वस की गल नहीं, हर किसी के वस की गल इन्नी सौखी गल नहीं है। भाई गुरदास जी पहले व्याख्याकार है, पहले व्याख्याकार का मान प्राप्त है जोड़ा भाई गुरदास जी को है। तो पहला लिखारी होने का मान भी भाई गुरदास जी को प्राप्त है। लोक परंपरा में इसनूं बाणी का ही रुतबा गया है। आम जनता आम सधारण लोग इसनूं बाणी का ही रुतबा दिंदे हैं, बाणी की ही पदवी दिंदे हैं। भाई गुरदास जी दीयां दो रचनावां, पहलियां वारां जो गिणती विच 40 हैं अते दूजी कबित सवैये जो भाई कान सिंह जी मुताबिक गिणती विच 556 हैं। 556 कबित सवैये। मैं तुहानूं कहा सी भी 40 41 39 556 एक होर थां ते दिते हुंदे 700 के नेड़े तेड़। उन्हां दा कारण की है उहदे बारे मैं पूरी विचार चर्चा तुहानूं दसूँगा। फिलहाल ये गल चेते रखियो भी भाई गुरदास जी दीयां वारां दी गिणती 40 ते कबित सवैये जी 556। ये गल कौन कहता है? भाई काहन सिंह नाभा कहता है। भाई काहन सिंह नाभा गुरशब्द रत्नाकर महान कोश का करता, गुरशब्द रत्नाकर ग्रंथ का करता। 12 ठेठ पंजाबी विच लिखियां हैं, कबित सवैये ब्रज भाषा विच लिखे गए हैं। समझ गए? जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना 2 भाषा दे विच है, जिहड़ा एक ख्याल एक पदा अते चंडी दी वार दोनों पंजाबी विच हैं ते बाकी सारी रचना ब्रज भाषा दे विच है। उवें ही भाई गुरदास जी की रचना है। प्रगटावा विधि विच वन सुवनता है जी, विषय की एकता भी है। पंजाबी वार नाल संबंधित जिन्ने भी छंद हैं भाई साहब नूं सबना दे उपर कमाल हासिल है। ब्रज ते पंजाबी दोहां भाषावां पर इक्को जिहा अधिकार रखते हैं। एवें तां है नहीं भी पंजाबी भाषा वध जाणदे आ ब्रज भाषा घट जाणदे आ जां ब्रज ज़्यादा जाणदे आ जां पंजाबी घट जाणदे आ। इस तरह का कुछ नहीं है। भाई गुरदास जी नूं दोनों के उपर बराबर का अधिकार है। ब्रज ते पंजाबी दोहां पर इक्को जिहा अधिकार रखते हैं। छंद ते भाषा की वन सुवनता के बावजूद उन्हां दी रचना का विषा एक ही है। ठीक है, अंदर छंदा की वन सुवनता उदाहरण वन सुवन्ने दे रखे है, बेमिसाल अलग अलग तरह दे रखे है, पर विषय एक ही है, गुरमत की परंपरा।
ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਗਰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਲ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਮੂਲ ਬੀੜ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੀੜ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1430 ਅੰਗ ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1430 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਜਿਬ, ਢੁਕਵਾਂ, ਠੀਕ, ਯੋਗ, ਉਚਿਤ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ, ਠੀਕ, ਯੋਗ, ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਬਣਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਫੇਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਹਾਣੀ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ, ਵੱਖਰਾ, ਅੱਡਰਾ, ਯੂਨੀਕ, ਭਿੰਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਾਵ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਘੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਉਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਤਗੁਣ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਅਵਗੁਣ ਬੁਰੇ ਗੁਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਉਮਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਮਾਹ ਮਤਲਬ ਉਮੰਗ, ਚਾਅ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮੰਗ, ਚਾਅ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਮਾਹ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਸਵਈਏ ਇਕੱਠੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੇਠ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਜ। ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ? 22 ਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਲੋਕ ਪੌੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਲੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਕੰਦ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਖੰਡ ਤੇ ਖੋਏ ਦਾ ਸੰਜੋਗ। ਕਲਾਕੰਦ ਇੱਕ ਨਾ ਬਰਫੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ, ਚਾਤਰਿਕ, ਪਪੀਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਚਚੁੰਗਲੀ ਆਊਗਾ, ਲਾਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਲਘੂ ਲਾਹੜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ। ਚਚੁੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਆਊਗਾ, ਲਾਹੜੀ ਹੋਏ ਚਚੁੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੱਡੋ ਲਿੱਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਧਰੂ ਵਾਲੀ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਪੁੱਛੜ ਲੀਤਾ, ਕਿਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁੱਛੜ ਲੀਤਾ, ਡੱਡੋ ਲਿੱਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੋਏ ਕਿਸਰੀ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਡੱਡੋ ਲਿੱਕਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਾਣਾ, ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਵਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਣੀ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਸਵਯੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥ, ਸਵਯੰ ਆਣੀ, ਵਿਆਹੜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਰਾਣੀ। ਅਤੇ ਸਰੀਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਤਾ। ਸਰੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਤੀਵੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸਰੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੁਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹੜੀ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੁਆਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਡੱਡੋ ਲਿੱਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਟਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਟੜੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਲੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪੰਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ।
ਅਹੀ ਛਤਰਪੁਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੰਚਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੰਚਾਲੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਔਕੜ ਵਿੱਚ, ਅਖਿਆਈ ਵਿੱਚ। ਦਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਲਿੱਦਰੀ, ਗਰੀਬੀ। ਡੰਡੌਤ, ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਲੇਟ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ। ਚਮਰੇਟਾ ਮਤਲਬ ਚਮਿਆਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਟਵਾੜਾ, ਰਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੀ ਨਾ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੋੜਮੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋੜਮਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ, ਦੁਬਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂ, 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 40 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 556 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਘਟਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ, ਰਾਣਾ ਰਾਜਾ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਰਮ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੰਤਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਤਾ ਸੱਚਖੰਡ, 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। 9 ਨਿਧ ਮਤਲਬ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਧ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਝੋ ਗੁਰੂ ਗਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ਲੁਕਾਈ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ? ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਹਉ ਪਾਲਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਗਿਰਾਸੀ ਪ੍ਰਥਮੀ, ਧੌਲ ਖੜਾ ਤਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਸਿਰ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾਲ ਗਰਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ।
ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਨਿਅਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਨਿਅਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸਿੱਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਾਰੂਗਾ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਿਸਤਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ। ਜੋਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਛਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਗ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ। ਰੋੜਾ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਹੋ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਉ ਭਾਲਣ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਰਾਜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜਕ ਸੱਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਇਂਦੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰੀਂ ਤਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਸੇਵਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾ ਉਜਾਈ। ਦਾਮ ਹਿਤ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ। ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 36 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰਹੀ। ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਸੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਫੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ,
एक हुंदा इलम ते एक अमल। आप पढ़ते हैं ना भाई वीर सिंह जी की कविता, हाँ भी वो जिहड़ा ज्ञान जिहड़ा प्राप्त किया होया उन्होंने जीवन के विच व्यवहार दे विच लियाउणा, अमल करना उसके उपर, व्यवहारिक जीवन जीना। व्यवहारिक जीवन तो बिना दोने रो रहे हैं। हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लहर न टोई, दोनों उन्होंने दरगाह दे विच जगह नहीं मिलूगी अगर शुभ अमल नहीं हैं। कच्चा रंग कुसुंब दा पानी तो तै थिर न रहोई। तुहानूं दस्सिया सी ना कुसुंबे दा एक बूटा हुंदा है, कुसुंबे दे फुੱਲ आ जिहड़े मतलब बड़े प्यारे लगते हैं वेखण नूं तां, पर जदों उन्हां नूं तोड़ लईए उन्हां दा रंग है जिहड़ा ओह साडे हत्थां नूं लग जांदा। करन बखीली आप विच राम रहीम एक थाए खलोई, राहे शैतान दुनिया कोई। अगे आ गया जी आपे आप वरतदा। परमात्मा आप ही सारिया जगह ते वरत रहा है, आप ही है सारी जगह ते। देखो कि फुल्ला अंदर वास है होए पवर लुभाना, अंबा अंदर रस धरे कोयल रस माना, मोर बबीहा होए कै कण वरस सिवाना, खीर नीर संजोग होई कलीकंद। वो जड़ा आया सी ना कलाकंद विखाना, खीर ते नीर, खीर ते पानी दे संजोग नाल कलाकंद बन गई। ओंकार आकार कर होए पिंड पराना, आपे आप वरतदा गुरमुख परवाना। लो जी अगे केड़े अगे दसते आप गवाए ना आप गणाई। आप गवाए ना आप गणाई, अपने आप नूं गवा के फिर गणाउणा नहीं चाहिए। कहने का मतलब की है, एक उदाहरण तुहानूं दिना है। मान लो तुसी कोई दान किया, फिर उस नूं तुसी गणाई जाओ बई मैं दान किया मैं दान किया, वो काम नहीं करना। हाँ लौड़ी होए चचुंगली, पैदी छाप मिली वडियाई। सब तो छोटी चीची दे विच छाप पाई जाती है। छोटे की गल की है, देख लो उंगलां जिहड़ियां बाकी अंगूठा प्यो सारिਆਂ ਦਾ, इन्ने मतलब उंगलां वड्डियां पईयां, इन्हां नूं छड्ड के लौड़ी होए लौड़ी छोटी जिहड़ी चीची उंगली, चचुंगली मतलब चीची उंगल है जिहड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैदी छाप मिली वडियाई। छोटे नूं वडियाई मिलती है, चीची दे विच पाई जाती है। वैसे कॉमन गल है, पाई जाती है। हाँ लौड़ी कनहर बूंद होए प्रगट मोती सिप समाई, लौड़ी बूटी केसर है मत्थे टिक्का सोभा पाई, लौड़ी पारस पत्थरी अष्टधात कंचन करवाई, जो मन नौड़े सप सिर देखा लुक लुक लोक लुकाई, जान रसायन पारे हो रत्ती मूल न जाए मुलाई, आप गवाए ना आप गणाई। हाँ देख लो किड्डे शानदार उदाहरण दिते है भी वो जी कनहर बूंद आ जी एक छोटी जी होंगी है, तो पर उतों की है मोती सिप वो समाए होंगे है। बूटी केसर की बूटी होंगी है, छोटी जी होंगी है, पर वो मत्थे ते टिक्का जड़ा लगता वो केसर का लगता, शोभा वध जाती है। है पारस का पत्थर है जड़ा छोटा जा होंगे, तो वो की है अष्ट धातुआं नूं ओह कंचन सोना बना दिंदा है। अगे जो मन नहोड़े सप सिर देखा लुक लुक लोक लुकाई, जान रसायन पारे हो रत्ती मूल न जाए मुलाई। रसायन की गल की है, रसायन विज्ञान, रसायन मतलब रसायन विज्ञान जिहड़ा हुंदा उहदी गल की है भाई गुरदास जी ने। रसायन विज्ञान है ना, आप गवाई ना आप गणाई, अपने आप नूं गवा के फिर गणाउणा नहीं चाहिए। अर्ध शरीरी मोख दुआरी, पेवकड़ा घर लाडली, पेवकड़ा मतलब पेके घरे लाडली, माऊ पीऊ खरी प्यारी, विच भरावां भैनड़ी नानक दादक सब परवारी, लख खर्च विआही है गहने दाज साज अत भारी। एक कुड़ी दी कुमारी ते विआही दा जीवन बारे गल कीती है। सावरड़ा कर मन्नी है सणखती परिवार सुधारी, सुख माणै पिर सेजड़ी छती भोजन सदा सिगारी, लोक वेद गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख दुआरी। अर्ध शरीरी का मतलब होंदा है घर वाली जिहड़ी उसनूं कहा जाता है अर्धांगनी अर्ध शरीर। गुरमुख सुख फल निश्चो नारी, हाँ जिहड़ी निश्चो नारी है मतलब अपने मतलब की है भी जिहड़ा मतलब कहण दा मतलब है कि उस नारी की जिहड़ी उदाहरण दे के भाई गुरदास जी ने एक गुरसिख नूं मतलब एक उपदेश दिता है भी जो तू गुरमुख बन के रह। मतलब हार चले गुरमुख जग जीता, लो जी हार चले गुरमुख जग जीता, गुरमुखा ने जग जित लिया। किहड़ियां ने कौन कौन हार चले सी जिहड़े, कौन जिवें ध्रुव का उदाहरण दिता, ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरेई कीता। ध्रुव राजे की गल हो रही है। डडोह लिका माँ पुछा है तू सावाणी है कि सरीता, सावाणी मतलब व्याही हुई व्याह के लियाई हुई है, जा तू सरीता मतलब पैसे नाल मुल लियांदी हुई है।
ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰੁਵ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਦਮ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਰੂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਪ ਕਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਵਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਧਰੁਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਮਤਲਬ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ ਦੈਤ ਦੇ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਲਓ ਜੀ ਹਰਨਾਕਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ। ਧਰੁਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਰਨਾਕਸ ਦੀ। ਪੜਨ ਪਠਾਇਆ 4 ਸਾਲ ਪਾਂਦੇ ਚਿੱਤ ਹੋਆ ਅਹਿਲਾਦ। ਸਿਮਰੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਸਿਮਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਪਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦ। ਪਾਂਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਰੁਆਇਆ ਦੁਖੀ ਦੈਤ ਵਧਾਇਆ ਬਾਦ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ ਜਲ ਨਾ ਡੁੱਬੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੱਢ ਖੜਗ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਥਮ ਪਾੜ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਨਾਦ। ਬੇਮੁਖ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆਨ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਭਾਉ ਭਗਤ। ਭਾਉ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਉ ਭਾਉ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਉ ਮਤਲਬ ਭੈ ਡਰ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ। ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ। ਭੀਖਮ ਦੋਣਾ ਤਰਨ ਤਜ ਸਭ ਸਿਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨੁੱਖਾ। ਚੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬਲਾਇਓਨ ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆ ਬਿਦਰ ਸੀਗਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਭੀਖਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਸਿਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨੁੱਖਾ। ਚੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬਲਾਇਓਨ ਸਭਨਾ ਦੀਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁੱਖਾ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸਈ ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ ਅਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਭਾਉ ਜਵੇਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚਾਉ ਨਾ ਚੁੱਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਤੁਰਾਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ। ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਪੜ ਖੇਲੀ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਓਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬਾਂਦੀ। ਪੰਚਾਲੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੋ ਦੇਖਦੇ ਔਕਟ ਰੁੱਧੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਹਾ ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨ ਪੱਛੋਂ ਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਹੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੈ ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਤੁਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਣ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੁਦਾਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਈ ਵਿਅਥਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ, ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਦਲਿੱਦਰ ਗਵਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇਰਾ ਦਲਿੱਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੱਲਿਆ ਗਣਦਾ ਗੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕੌਣ ਮਿਲਾਈ, ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਦਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਮਿਲਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ। ਬਹੁਤਾ ਨਗਰੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਆਏ, ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰਪਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ। ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਦਵਾਰਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਮਤਲਬ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਕੇ ਲੰਮੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈਗਣ ਲਾਏ, ਚਰਨ ਉਦਕ ਲੈ ਪੈਰ ਧੋਏ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਲੈ ਕੇ ਤੰਦਲ ਚੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੰਦਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੁਦਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸकुच ਪਠਾਏ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਗਤ, ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਚਮਰੇਟਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੌਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ ਮਤਲਬ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ, ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਮਤਲਬ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਲਵੇਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਚੌਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ। ਨਾ ਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਬਾਨਾਰਸ ਕਾ ਗੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਰਵਿਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ TV 'ਤੇ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਅਪੀਚ ਦਾ, ਡਿੱਠ ਚਲਿਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢ, ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਕਸੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਧਾੜਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਬਾਰੇ। ਵਾਟੇ ਮਾਨਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਦਾ ਬਾਲਮੀਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲਮੀਕ ਧਾੜਵੀ, ਧਾੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਟਿਆ ਮਾਨਸ, ਵਾਟ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਆ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਕਣਾ, ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗੇ ਹੱਥ ਉਗਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਰਾਖਿਆ, ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੈ ਓਛੋ ਹਾੜਾ। ਔਗਣ ਸਭ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਗਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲਿਆ, ਅੰਤਕਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਾੜਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਘਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਿਆ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦੋਗੇ, ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੌਣ ਕਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋੜ ਮੜਾ ਚੌਖੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕਰਦੇ ਝਾੜਾ। ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਉਧਾਰੇ ਹਨ, ਟੱਪ ਨਿਕੱਥਾ ਉੱਪਰ ਵਾੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਪਾਪ ਪਹਾੜ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। 184 ਜੂਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ
ਤੇ 184 ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੂਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਾਨਸ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ। 184 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ, ਅੱਖੀ ਦੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ, ਜੇਬਾ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਵਿਦੇਹੀ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰ, ਵਾਸ ਲਏ ਨਕ ਸਾਸ ਸਨੇਹੀ, ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣੀ, ਪੈਰੀ ਚੱਲਣ ਜੋਤ ਇਵੇਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਿਖਾਰਤਾ, ਮਨਮੁਖ ਸੂਰਤ ਮਤ ਕਨੇਹੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਧਰੇਹੀ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਹੁ ਬੁਰੀ ਬਰੇਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਡਿਆਈ। ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਖ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਪੈਰ ਟਿਕਾਈ, ਉੱਪਰ ਝੁੱਲੇ ਝਟਲਾ, ਠੰਡੀ ਛਾਉ ਸੁਥਾਉ ਸੁਹਾਈ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਸਹਿ, ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਲ ਜਾਈ। ਅਰੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਲ ਦੇ ਵੱਟ ਵਗਾਇਆ, ਸਿਰ ਕਲਵੱਤ ਲੈ ਲੋਹ ਤਰਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਿਖਾਰਤਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਮਿੱਤਰ ਨ ਸੱਤਰ ਨ ਮੋਹ ਪ੍ਰੋ, ਸਮਦਰਸੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਡਿਆਈ। ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਫਲ ਨਾ ਲਹੰਦੇ, ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਲੋਕ, ਚੌਕੰਡਾਂ ਤੇ ਆਏ ਜੁੜੰਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਮ ਜਗ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰ ਵੇਦ ਸੁਣੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਪੁਜੰਦੇ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰ ਸਮਾਧ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨ ਚਾਲ ਚਲੰਦੇ, ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਫਲ ਨਾ ਲਹੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਵਿਛਾਏ ਵਿਛਾਵਣੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾਉ ਗਣਾਵਣੇ, ਕਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਕਮਾਵਣੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਵਜਹ ਵਧਾਵਣੇ, ਪੂਰ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਨ ਜਾਵਣੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਦਸ਼ਰਥ ਕੌਸਲਿਆ ਰਲੀਏ ਰਿਆਰੇ, ਦਸ਼ਰਥ ਕੌਸਲਿਆ ਰਲਿਆਲੇ, ਮਤਾ ਮਤਾਇਨ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਏ ਚਈਲੇ ਖਰੇ ਸੁਖਾਲੇ, ਘਰ ਅਸਾੜੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਨਾਉ ਕਿਤਰੀਏ ਬਾਲਕ ਬਾਲੇ, ਰਾਮਚੰਦ ਨਾਉ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿਨ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਲੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਪਰਵਾਨ ਜਗ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਰਖਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਜਗ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਸੁਣੈ ਪੁਰਾਣ ਵਸਿਸ਼ਟ ਬਹਾਲੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਵਸਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਿਲਾ ਤਰੀ ਪਗ ਛੋਹੇ ਤਤਕਾਲੇ। ਸਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਗ ਧੂੜ ਨਿਹਾਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ, ਲੈ ਲੈ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਕੀ ਚੌਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਸੋਰਠ ਬੀਜਾ ਗਾਵੀਐ ਜਦ ਸੁਗੜਾ ਵਾਤੀ। ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ ਜਾਤ ਅਜਾਤੀ, ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ। ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਵਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਯੂਸੁਫ ਜਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਜਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਗਾਵਨ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਵਨ ਸਥਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਵੱਜਨ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਬਾਬਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਅਜਬ ਅਜਾਬਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਅਵਲ ਦੋਮ ਨ ਸੇਮ ਖਰਾਬਾ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸਕੀ ਕਰਾ ਜਵਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਕਾਲਕੂਟ ਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਉਤ ਖਾਧੇ ਪਰ ਮੁੱਕੀਐ ਉਤ ਖਾਧਾ ਹੋਏ ਅਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਮੋਹ ਸਪਦੈ ਗਰੜ ਦੁਗਾਰ ਅਮੇ ਰਸ ਜਾਣੀ। ਕਾਉ ਨ ਭਾਵੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ ਸਭਨਾ ਭਾਣੀ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸੁਖਾਵਈ ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਜਗ ਮਿੱਤੂ ਵਿਡਾਣੀ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਗਤ ਆਖ ਵਿਖਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਥ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮਿਲਦਾ ਫਾਹਾ। ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਵਲੇ ਪੁੱਠੇ ਸੁੱਕੇ ਅੱਕ ਜਵਾਹਾ। ਚੇਤ ਵਣਸਪਤ ਮੌਲੀਐ ਆਪਤ ਕਰੀਰ ਨ ਕਰੈ ਉਸਾਹਾ।
सो फल फलंदे बिरख सब सिमल अफल रह अवसाहा चंदन वास वनस्पत वास निवास न उबे साहा संख समुंदो सखना दुखियारा रोवै दे ताहा बगल समाधि रंग विच झीगे चुन चुन खाए पिछाहा साथ विच नहीं मिलता फाहा। कई मतलब की है भी अपने पंछियों के नाम ले आ ते होर दरख्तां वगैरह दे फलों दे। आप भला सब जग भला, ये भी देख लो भाई गुरदास जी की वार है। आप भला सब जग भला 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 सब ना कर देखा है। आप बुरा सब जग बुरा सबको बुरा बुरे दे लेखा है। किसन सहाई पांडवा भाई भगत करतूत विसेखा। कृष्ण जी ने पांडवां की सहायता की सी। वैर भाव चित कैरवा गणती गणत अंदर का लेखा है। बुरा भला परवन्या पालन गए ना दिष्ट सरेखा है। बुरा ना कोई सुदिष्टर है दुर्योधन को भला ना पेखा है। करवै होए सो टोटी रेखा है। इत प्रवासै रहन कुटंगा जेकर उधरी पूतना बेहो प्यालन काम न चंगा। पूतना एक स्त्री सी है ना। गनका उधरी आखी है पर कर जाए न लइए पंगा। गनका बाल्मीक निस्तारिया मारे वाट न होए नसंगा। फंदक उधरा आखिए न फाही पाए न फड़िए टंगा। जे का साई उधरिया जिए का न खाइए पंगा। पार उतारे बोह था सोयना लोह नहीं एक रंगा। इत प्रवासा रहन कुटंगा कंचन लोह नहीं एक वन्ना। थोम कथूरी वास ज्यों कंचन लोह नहीं एक वन्ना। फटक न हीरे तुल है समसर नड़ी न बुढ़िया गन्ना। तुल न रत्ना रतका मुल न कच विकावै पन्ना। तुरमत कुंभण वाणिया मुरमत सुकृत बोहित बन्ना। निंदा होवै बुरै दी जय जयकार भले धन धन्ना। अगे आ गया जी गुरमुख प्रगट जानिए मनमुख सच रह प्रछन्ना। कम ना आवे भांडा पन्ना। अगे आ गया जी भला बुरा प्रकृत सुभाए। पानी पत्थर लीक ज्यों भला बुरा प्रकृत सुभाए। पैर न टिकदा भले चित हेत न टिकै बुरै मन आए। भला न हेत विसारदा बुरा न वैर मनो विसराए। आस न पुजै दोहां दी दुरमत गुरमत अंत लिखाए। भल्यों बुरा न होवई बुरियों भला न भला मनाए। विरती हाण वखाणिया सही सियाणी सिख सुनाए। पर उपकार विकार कमाए। हुण आ गया जी जस अप जस विच निडर डरना। बुरा भला संसार विच जो आया ते सर पर मरना। रावण तै रामचंद वांग महाबल लड़ कारण करना। जर जरवाणा वस कर अंत अधर्म रावण मन धरना। रामचंद रिमल पुरख धर्मो सायर पत्थर तरना। बुराइयो रावण गया कालक टिक्का परते हरना। रामायण जग जग अटल से उधरे जो आए सरना। जस अप जस विच निडर डरना। अप जस लै दुरमत बुरियाई सोइन लंका वड्डा गढ़। खार समुंद जिवे ही खाई लख पुत पोते सवा लख कुंभकर्ण एह रावण भाई। पवन बुहारी दे नित इंदर भरे पानी वरियाई। बैसंतर रसोईया सूरज चंद चिराग दिपाई। बाह खूहण चतुरंग दल देस न वेस न कीमत पाई। महादेव दी सेव कर देव दानव रहदे सरनाई। अप जस लै दुरमत बुरियाई। ये रावण के बारे लिखा होया जिदी लंका सोयने दी सी सोयन लंका। लो जी भाई गुरदास जी दियाँ 30 वारां दे रखियाँ। 30 दियाँ 30 तुसी नॉर्मल पढ़नी है। अगर कोई औखे शब्दार्थ जां कोई अड्ड कोई समानार्थ कोई विरोधी दे रखा कोई तुहानूं अलग लगे जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी वाले पाठ दे विच उवें दा कोई प्रश्न है तुसीं ओह चुन लेना। बस यही कुछ है। ये मैं पढ़ के तुहानूं तां दस रहा क्योंकि हो सकता तुहानूं किसी नूं पढ़न दे विच दिक्कत आउंदी होवे तां मैं कहा चलो पढ़ के दसूँगा तुहाडा इंटरस्ट जा बनिया रहूगा। याद रह जूगी चीज़ तुहाडे याद रखनी जरूरी है इन्हां नूं है ना। विचों एक लाइन दे के पुछी खड़ा होवे भी आ किहदी है रचना तो फिर औखा हो जूगा। एक एक प्रश्न आपां जिहड़ा ओह कमाउणा है। सो मिलदे आ जी जल्दी। सत श्री अकाल।